Here we go, another beautiful morning from Tarepir Saddam. A quick walk along the stone ridge, soaking in the breathtaking views with these cool packs of watchdogs keeping me company. What a vibe. So good morning from Saddam. र हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट भइरहेछ भेरी सफ्ट रोटी र आलुको तरकारी विथ डल्लेको चटनी कब्बाल अब आज कतिवटा खाने त 10वटा खायो भने तर यो रोटी चाहिँ 10वटा होइन कि 15वटा खान सक्दो रहेछ क्या सो डे 2 अहिले हामी सदामको माथि टपमा छौँ डाँडामा रमिते डाँडा भन्छ जसलाई मलाई भेट्नको लागि टाढाबाट मान्छे आउनु भएको छ एकजना Bro चाहिँ अहिले कालिम्पोङमा पढ्दैछ 1.5 hours from here, right, Kalimpong? My Bhanja Babu wasn't feeling well after the hilly drive, but in no time his energy was back. This is Erin Pradhan Vlogs. अहिलेसम्म हामी सिक्किम जग्गाको नाम के हो? सदाम Alright video. Vlogको नामै हुन्छ नि हामी कहाँ छौँ? Oh, it's so nice view. Yeah, look at that. This is Saddam. Saddam है ना? Saddam की Saddam. Saddam. Vlogger meeting a vlogger. Let's go. Yo. हाम्रो मिनी भ्लगर पनि छ यहाँ अब फेरि पनि माथि चढ्दैछु beautiful walkway here day 2 I'm enjoying but the weather is a bit colder than yesterday यहाँ चाहिँ धुम्म उसु पनि लागिरहेको छ and it looks cool I love this kind of weather actually You're roaming in the forest, I don't know. यहाँबाट एउटा brown bear आइदियो गोआङ्ग खाइदियो यो रुखको नाम के हो मामा So pine trees हो नि Anybody? I'm not in the woods though. I'm scared. Surely he knows he doesn't need to be scared. For more of his Chahal Pahal, join his channel Erin Vlogs. हिजो चाहिँ हामी कति around 1-2 तिर चढा थियौँ होला अहिले it's already 4 o'clock but the weather is very different. It's very foggy but nice. अब माथि paragliders लागि चाहिँ it's very difficult for to glide in this weather so I think I'll halt होला but I don't know if they're gonna do it or not today. Launching spot ma everyone including the gliders were just chilling, warming up by the fire. We hung out for a bit and then headed back down. Later in the evening, Full Butte were on stage for the sound check to make sure that audience gets good musical experience and total fun. So, हामी चाहिँ अहिले backstage. Things are getting colder. But yeah, when Kali's gonna go on stage, everything's gonna be hotter. अहिले चाहिँ यस्तो छ माहौल हाम्रो यहाँ सानो ब्लगर यहाँ छ मिनी ब्लगर How are you? Fine. So you're enjoying Saddam? Cold man, you having Coke? No, this is coffee. Hey, this is black water. Saddam is the place where nature meets adventure, you know? It's very amazing. र आज चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स अलिकति रमाइलो हुनु पर्ला वेदर चाहिँ अलिकति नराम्रो भएको कारणले गर्दा यहाँ प्याराग्लाइडिङ कम्पिटिसनलाई चाहिँ धेरै नै असर भयो बट थिङ्स आर प्रिटी फाइन राइट नाउ होप इट्स नट गोना रेन यो चाहिँ सानो हल्का ड्रिजिङ पनि भएको थियो हाम्रो साउन्ड चेक चाहिँ बारीको पाटामा बसेर भइरहेको छ अहिलेलाई बिकज यहाँ प्याराग्लाइडिङ अलिकति लेट भयो अनि अडियन्स आइसकेपछि मात्रै साउन्ड चेक हुँदैछ स्टिल इट्स फन All right, we'll be back when the sun rises. All right, ladies and gentlemen, that was the sound check. We will be back very soon. Thank you so much. After that sound check, a little bit of warming up in a green room. And the fun begins. Kali Prasad Baskota and Full Butte lighting up the crowd with pure energy.
Even at this hilltop without any public transportation available, this much crowd showed up and having a great time. Amazing. And catching up with our Procreally gliders in the crowd, everyone is excited and having a blast. अनि स्टेजमा काली र फुल बुट्टे फुल भाइबमा यो गीत सुरु हुन साथै क्राउड जस्ट वेन्ट क्रेजी लगभग 2 घण्टाको धमाकेदार परफॉर्मेंस सबैलाई फुल मजा अनि सरप्राइज एन्ट्री अनमोल गुरुङ फ्रम कालिम्पोङ हिट द स्टेज एन्ड स्टोल द स्पॉटलाइट इन्स्टेन्टली Second day is getting over. Hey brother, how are you man? Very nice hosting. Thank you so much. Thank you so much. Naam kyo? Pawan Kumar. Pawan Kumar. Yeah. So you from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yeah. So he's from Andhra Pradesh and we met him yesterday. Yeah. Euda, I mean, And also there. oh yeah. Hi. How are you? Enjoyed. उहाँलाई चाहिँ हामीले हिजो भेटेको थियौँ तोङबा खाने ठाउँमा अनि त्यहाँ पनि एउटा माहौल जमेको थियो and this guy sings Nepali songs so freaking well. That's amazing brother and thank you so much for coming man. Yeah, thank you very much. So this is the end. आजको day 2 हाम्रो यही सकिन्छ अहिले अनमोल गुरुङ performing आज रमाइलो भयो. And the party rolled on till midnight. What an unforgettable, fun-filled night it was. Next day, a warm welcome by a friend at Tare Veer, our morning ritual. आज चाहिँ अलि ढिला उठियो, so it was already warm and sunny. People were busy with their everyday daring chores while I chilled under the sun with nature. And a glimpse of Mount Kanchenjunga sealed it. It was going to be a beautiful day. So another day, another morning here at Sadam. प्याराग्लाइडर्सहरूको चाहिँ डे रहेछ हजुर हाम्रो चाहिँ हिजो थियो आज चाहिँ फाइनल डे अब होप हाम्रो नेपालको केटाहरूले अहिले डिसपोइन्टेड चाहिँ थिए किनभने दाइ हामी अलिकति पछाडि नै छौँ भनेर भन्थ्यो होइन तर आज गरेर देखाउ नि त भनेर जोस चाहिँ दिएर पठाएको छु सो यहाँको चाहिँ यो होमस्टे इट्स ब्युटिफुल थ्याङ्क यू सो मच सरको नाम एक्चुली मैले भुलेँ हजुर एन्डी राई हजुर सो अब बसाइ कस्तो भयो त त्यो नि भन्नु एकदम सुताइ राम्रो भयो बसाइ भएन खास दौडाइ र सुताइ दुइटै राम्रो भयो र आज त चिल डे नै भन्दा आज रिल्याक्स डे एन्ड अब उहाँले भन्नुभएको अनुसार यो सदाममा चाहिँ भर्खरै सुरु भएको छ होइन त हजुर होमस्टेहरू हजुर अनि उहाँको तपाईँको त झन् नयाँ नै हामी दोस्रो कस्टमर होला हजुर म तेस्रोमा ए म एकदिन अगाडि आएँ नि त किनभने फर्स्ट हुनु पायो त अझ राम्रो हुन्छ Well, thank you so much, sir. Thank you so much for beautiful hospitality. So, if you ever come to Sadam, Turu Garden is a perfect stay, new, cozy, and homely. Our breakfast time with some fun and laughter and a Kaliko piece of art. Piece of art. That's my piece of art. And it's up to you guys to figure it out what really it is. After a while, went back to see our Nepali paragliders competing as it was the final day. So, अब फेरि यहाँ आइपुगेको छु इभेन्टको भेन्यू एन्ड दिस इज द ल्यान्डिङ स्पट र आज चाहिँ वेदर पनि राम्रो छ सो त्यही भएर हाम्रो ग्लाइडर्सहरू पनि दे आर भेरी ह्याप्पी अब टेक अफ पोइन्ट त्यहाँबाट उहाँहरू फ्लाइ गर्दै आउनुपर्ने अनि ल्यान्डिङ स्पट त्यहाँ छ बुल्स आई दे हेभ टु हिट द्याट दे हेभ टु be there right at the spot to earn points. र 12 round हुन्छ एकजना player has to fly 12 times. So they're gonna come here, wrap it up and go up again. Hello. Hi. How was it for you? Very tricky. Very tricky. Yeah, very tricky. You from Malaysia? Yeah, Malaysia. I met your husband yesterday, day before yesterday. Yeah. So you have a daughter too, right, flying? Yeah. All the best. Yeah, thank you. Wow, it's nice. ल ले चाहिँ गऱ्यो है होइन त From Nepal. You from Nepal? Hey, this is guy from Nepal? पोखराबाट. And you from? नेपाल हामी भेटेको त बिहान यार अनि के अब फेरि जाने अब
मेरो सक्यो त यो अनि के 12 राउन्डै गर्नुपर्ने हो हजुर 12 राउन्ड गर्नुपर्ने अनि यो चाहिँ तपाईँको एउटा छुट्टै एफआई क्याटेगोरीको हो यो छुट्टै हो ओपन सायद 12 राउन्ड हुन्न होला नगर्ने भयो त्यो चाहिँ यो 6 राउन्ड हो ए 7 8 सम्म हुन्छ कि यहाँ चाहिँ के छोइ मात्रै पुग्ने कि यु हेभ टु कस्तो के हुन्छ यसमा चाहिँ छोइदिनु पऱ्यो त्यो मिसिनमा छुनु त्यो बज्न पऱ्यो हाम्रो पोखराबाट चाहिँ कति 6 जना ग्लाइडर्स अनि 3 जना जजेस हैन त भाइ दामी खतरा गरे नि त नि राइट एट द स्पट हैन त नाइस ल ब्रदर आज कतिको फ्लाइट हो यो आज यो चौथो फ्लाइट चौथो हो फेरि जानुपर्छ फेरि छ नाइस मैले भाइको नाम चाहिँ क्याच गरेको छन् है रोशन बस्ने पोखरा होइन ल खुसी लाग्यो सिक्किममा आएर पनि पोखरेलीहरूले धुम मचाइरहेछ लिटरली धुम नै मचाइरहेको थियो द पर्फर्मेन्स बाई देम वाज रियली गुड एज आई स अनदर पोखरेली हिटिङ द स्पट दामी ब्रदर And here comes the youngest glider of the competition, just 19 years old, all the way from Malaysia. Now I slowly understand the competition. So glad to see all these amazing international gliders here. India go champion. Okay. Okay. India won. हाम्रो पोखराको अमन भाइ थाहा थिएन अमन भाइ पनि रिनाउन्ड प्याराग्लाइडरमा गनिन्दो रहेछ एज ही इज रिकग्नाइज्ड एज अ मास्टर अफ द स्काइज दामी ब्रदर च्याम्पियनशिप विनर विथ मेनी अचिभमेन्ट्स हरेक ग्लाइडर्सलाई हावाले चाहिँ गर्नु गरेको रहेछ कसरी भनेर म पनि बुझ्न खोज्दै थिएँ टाइमिङ पऱ्यो नि त त्यो उता गएर गर्नुभएको छ त्यो त टर्निङ लिनु भयो तपाईँले ए ओके अहिलेसम्मको मेरो गेमभरिमा क्रेजी एक्सपिरियन्स हो टरेन ल्यान्डिङ टेकअप त गुड हजुर ल्यान्डिङ चाहिँ सुपर ट्रिकी ए ओके यो चाहिँ के मिन्स यो स्पेसले गर्दा स्पेस एभ्रिथिङ नै ए हो त्यस्तै यो ग्राउन्डको यो यस्तो काटेको डिस्को बााउन्सहरू सिधै यस्तो ल्याइदिन्छ ए ओके ओके त्यस्तो पनि हुन्छ है हजुर सेम थिङ ब्रो सेम ए भनेपछि अब यो काटेको छ भने हावा त्यहाँबाट आउँछ भने त्यसले पनि असर गर्छ त्यसले असर गर्यो हाम्रो यो ल्यान्डिङ फाइनल रुखहरू पनि छ टर्बुलेन्सहरू चाहिँ एकदम ए ओके टर्बुलेन्स अनि यो फ्ल्याट ल्यान्ड थर्मिक अहिलेसम्मको ट्रिकिएस्ट ल्यान्डिङ There's more pilots coming in. I'm going to total 36 one, right? 36 pilots, participants. 36 world-class paragliders. One sky, one goal to win. पोखराको गाइजहरूले पनि यहाँ खत्रै गरिरहेछ है अनि अमन म सुनेको तिमीले त्यो 10वटा गेम खेल्यो भने आफै जित्छ सुनेको हो खुसी लाग्यो खाँची अब अस्ति भेटेको होइन तर यो सुन्दाखेरि झन् अझ हो माई गड मैले खतरा मान्छेलाई भेटेको छु फिल भयो क्या अनि अब के अरे अब आज त फाइनल भयो नि त होइन अस्तिदेखिको काउन्ट हुन्छ हो यो अस्ति जतिदेखि मैले फ्लाइ गरेर पनि सबै काउन्ट हुन्छ कि यो चाहिँ सेपरेट हो होइन दाइ यो सबै काउन्ट हुन्छ अनि एउटा वेस्टेज चाहिँ आफ्टर 5 राउन्ड त्यो सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ कट ए ओके अनि रिजल्ट चाहिँ अब 6 राउन्ड भयो भने एउटा कट गरेर 5 राउन्डको निस्किन्छ 7 राउन्ड भयो भने एउटा कट गरेर ए ओके वेस्टेज चाहिँ सबैको फालिन्छ अनि अब 6 जना आएको छ नि त होइन हाम्रो यहाँ 6 जनाको भनेपछि कस्तो भइरहेको छ यहाँ के अरे पर्फर्मेन्स राम्रै भइरहेको सबैको राम्रै भइरहेको छ अलिकति ट्रिकी छ ट्रिकी छ ए तिमीहरूको त्यहाँ के मैले बुझेँ थर्मल के उसले बुझाइरहेको थियो यहाँबाट काटेकोले यहाँबाट हावा आउँछ रुख सबै कुरा भनेर त्यो त्यस्तो भाष रहेछ मैले इमेजिन पनि गरेको थिएन कि धेरै कुरा हेर्नु होइन यहाँ किनभने एउटा अब यो एकदम रिस्की नै हो नि त होइन यु हेभ टु थिङ्क अबाउट अल दोज थिङ्स आउनु न दाजु पोखरा सोध्नु पनि हुनुपर्छ हजुर सो प्याराग्लाइडिङ कम्पिटिसन चाहिँ फुल स्विङमा भइरहेको छ अहिले अनि आम थिङ्किङ अबाउट गोइङ अप अगेन आज अब लास्ट डे पनि हो सो आई थट वाइ नट माथि जान्छु अनि पोखरेली गाइजहरूको टेक अफ पनि एकचोटि हेरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो एस्ट्रो पार्क पनि रहेको छ त्यो पनि यसो भिजिट गर्ने प्लान छ मेरो त्यहाँ पनि यसरी म जान्छु होला सो केटाहरूकै गाडीमा माथि गइयो वेयर देयर वेयर क्यारियर्स टु हेल्प टु क्यारी द ग्लाइडर टु द लन्चिङ स्पट
around a 15-minute hike to the top, and at the top, the coordinator wasn't happy with a few late gliders. सर जो सबसे पहले जाता है 11 से 20 उनको क्यों नहीं मिलता है गाड़ी और वो तो पहले पूछना चाहिए यहाँ पर देखिए 15 नहीं पहुँचा तो फिर Drivers got the blame, but hey, the game had to go on. अनि गेमको बारेमा बुझेपछि अझ झन् इन्ट्रेस्टिङ लाग्दो रहेछ. It was very exciting and the kids over there, they were more excited. अब पालो हाम्रो गाइजहरुको अनि बच्चाहरु जस्तै I got super excited. This was pure thrill. And here he goes, our Nepali champion Aman Thapa gliding away like a boss. हाम्रो अमन भाइ भर्खरै गयो, अर्को पोखराली भाइ पनि गयो. अब अमन चाहिँ अलिकति र्याङ्किङमा चाहिँ माथि नै छ अरे. Let's hope Nepal's gonna take the title, first place. तर कम्पिटिटिभ छ, सबैजना एक्साइटेड छन्. दामी दामी. After watching them take flight, I walked down to check out the Astro Park. मेरो नाम नकुल गिरी, अफिसर अन स्पेशल ड्युटी सिक्किम टुरिज्म. सिक्किमले चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्ममा के अफर गर्छ त? प्रथममा त हामीले यो इको टुरिज्ममाथि काम गरेको. हजुर. सँगसँगै हामीले एडभेन्चर टुरिज्म पनि गर्छौँ. इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा 5वटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ. त्योमध्ये इन्डियन माउन्टेनियरिङ फाउन्डेसनले रेकगनाइज गरेको इन्स्टिट्युट चाहिँ हो आइएससी चिम्ची भन्छौँ हामी, साउथ सिक्किममा जो छ. त्यहाँनिर चाहिँ बेसिक माउन्टेनियरिङ कोर्स भयो, साथसाथै एडभान्स माउन्टेनियरिङ कोर्स र हामी कल्चर गाइडको ट्रेनिङ गराउँछौँ. हजुर. अनि हाम्रो यहाँ माउन्टेन गाइडको ट्रेनिङ पनि गराउँछौँ र स्टेटमा हामी रिभर राफ्टिङ गराउँछौँ. र एमटिबी पनि त हाम्रो एउटा पार्ट अफ ट्रेनिङै हो. साथसाथै अहिले जसरी तपाईँले यो सदाममा आएर तपाईँले जुन चाहिँ प्याराको कम्पिटिसन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हजुर, यो चाहिँ इन्टरनेसनल पार्टिसिपेन्ट्सहरू यहाँ आउनुहुन्छ र जसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्सपिरेसन, एउटा प्रेरणाको स्रोत मान्छौँ. हजुर. हाम्रो इन्स्टिट्युटले प्यारा पनि ट्रेनिङ गर्ने गरिन्छ. ए ओके. हाम्रो एउटा स्टार्ट भइसकेको छ त्यो? स्टार्ट भइसकेको छ. हजुर. अझ अहिले हाम्रो जनवरीदेखि हाम्रो कोर्स पनि स्टार्ट हुन्छ. हजुर. आउँदो यो सालको 26मा. अनि यसरी नै जब इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस भयो हामीले यो प्यारा कोर्स चाहिँ अन पेमेन्ट र कोही बेला स्पोन्सरसिपमा प्राइभेटमा सरकारी यसरी जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी दिने गर्छौँ. हाम्रो स्टेटमा धेरै माउन्टेन्सहरू छन्. हजुर. एउटा कमर्सियल लुकले हेर्छौँ हामी है, जसरी देश विदेशमा माउन्टेन क्लाइम्बिङ है, माउन्टेन एक्सपिडिसनको जस्तो एउटा चलन छ. हाम्रो यही छ कि सोच कि आउँदो दिनमा यही एउटा पर्यटन एउटा स्थल बनाऊँ, इन्टरनेसनल पर्यटन स्थल बनाऊँ, जहाँनिर चाहिँ हामीले जति पनि ट्रेनिङहरू दिन्छौँ त्यसको फेसिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकौँ. जस्तै नेपाल भयो है, हजुरहरूको जुन देश छ जहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर के को लागि आइन्छ भन्दाखेरि भिजिट गर्ने, मुस्ताङ अन्नपूर्ण भिजिट गर्ने र इबिसी जाने, एबिसी जाने, देशभित्र भएको जति पनि फिजिबिलिटिजहरू छ विश्वभरि नै तपाईँले फिजाउनु भएको छ है. एउटा प्रख्यात ठाउँ हो है. त्यसरी नै हामी पनि तपाईँहरूको एउटा अनुरूप लिएर स्टेटमा हामी पनि एडभेन्चर टुरिज्मलाई स्टार्ट गरेर र आउँदो भावी पिँढीले पनि यो एउटा के भन्नु व्यावसायिक रूपमा चलाउन सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्येय हो. नकुलजीसँग इन्ट्रेस्टिङ गफ गर्दै गर्दै हामी एस्ट्रो पार्कको पोइन्टमा पुग्यौँ. अब अहिले इट्स डे टाइम बट स्टिल क्यान सी something maybe, I don't know. As Saddam is not a big city, so there light pollution is almost zero. So that is why stargazing ko lagi they chose this spot. And not much of a stargazer, so was trying to figure out this unique telescope. 8 inch telescope, automatic telescope. Ground is Celestron. Celestron is supposed to be the best in telescopes. Oh, okay. So from this you can see a lot of stars. Stars also, planet, Andromeda Galaxy, DSO, Deep Sky Objects like Nebula, Seven Sisters, Star Cluster also. Very interesting. But दिउँसो को बेला सन बाहेक अरु एक्सप्लोर गर्न पाइएन. अनि तल पुग्दा सबै ग्लाइडर्स रिजल्टको लागि एक्साइटेड.
And the final result, हाम्रो अमन अलिकतले चुकेछ, but grabbed the second position. But Nepal won the group category. Just amazing. Salute to all the gliders. Good Nepal! So, this is it. Go Saddam, Go Festival. 3 days festival चाहिँ अब यही सकिन्छ. Celebrating हाम्रो सिक्किमको first ever natural theme park. रमाइलो भयो. Thank you so much Saddam for like inviting me. Saddamको whole team, हाम्रो Himalayan footprint cooperative society-लाई पनि धेरै धन्यवाद. सुनिजीलाई पनि धेरै धन्यवाद. बोलाइदिनु भयो, रमाइलो भयो. अब चाहिँ फर्किनु पर्छ. यहाँबाट चाहिँ हामी एकछिन नाम्ची घुम्न जाने प्लान छ. So that was it. Time for 3 days of fun festival. Go Saddamलाई bye-bye भन्दै. Our new friend from Saddam, Anil Gurung, so generous, driving us all the way to Namchi. What a guy! So के छ त टोली हामी नाम्ची जान्छ कि जाँदैनौ त? थाहा छैन त तल पैसा जाने हो? जाने हो ल गइदिउँ नि त गइदिउँ. टिकेर आइदिउँ नाम्चीसम्म त. नाम्ची जिल्लामा आएपछि नाम्चीको हेडक्वार्टर पुग्नै पर्यो. कालीलाई चाहिँ बेला गएर भिडियो देखाउनुपर्छ. नाम्ची यस्तो रहेछ. अघि नाम्ची चढेको मान्छे फेरि हिजोको ठाउँलाई आएर चढ्दै हो नि त. मेरो खिचिरहनु भएको छ भन्दैन खासमा चाहिँ हामी कहाँ यो ठाउँको नाम के अरे अहिले आएको हिजो सुरु गरेको ए मतलब नाम्ची भने क्या एक्साइटेड भयो क्या छिटो चढेको यो त हिँडेको बाटो जस्तो लाग्छ त यही ठाउँमा ल्याइदिरहेको हिजो आएको ठाउँमा स्क्याम भयो नाम्ची जाने भनेर चढेको खास नाम्ची चढेको हिजोकै सो भएको ठाउँमा ल्याइदिरहेको क्या मलाई गफ चल्दै जर्नी अगाडि बढ्यो र हाम्रो काली पनि अर्को सद्दामको साथीसँग ड्राइभ गर्दै नाम्ची पुग्ने भयो. And that was good news. And just around 12 किलोमिटर तर घुमाउरो बाटो छ. लगभग 1.5 घण्टातिरमा हामी नाम्ची पुग्यौँ. सो अहिले नाम्ची आइपुग्यो. अब इट्स अलरेडी डार्क. अलिकति उज्यालोमा आउनु पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो तर अब इट इज व्हाट इट इज. तर नाइस kind of like feels अब त्यो अलिकति हिल स्टेसनमा आएको अब दार्जिलिङ स्टाइलै हो अभियसली. सिक्किम दार्जिलिङ स्टाइल सिक्किम त हो. कुल एन्ड क्लिन. अनि टोलीलाई टोइलेट ब्रेक जानु थियो सो हामी पनि अलि ब्रेक लिने सोच्यौँ. After the break, we move ahead, passing through the road by Bhaichung Bhutia's stadium. शिवद्वार, सिद्धेश्वर द्वार, किरातद्वार यस्तो रहेछ नि त. अहिले चाहिँ हामी सिक्किमको नाम्ची र त्यसको पनि 4 धाम. यो चाहिँ अब एकदमै पपुलर 4 धामको रेप्लिका. सो 4 धामको दर्शन एकै ठाउँमा गर्न पाइने. किरातेश्वर महादेव. लगभग 5 किलोमिटर फ्रम द टाउन सोलोफोक डाँडामा अवस्थित यस धामलाई सिद्धेश्वर धाम पनि भन्ने गरिन्छ. एन्ड एट द हार्ट अफ द साइट स्ट्यान्ड्स अ टावरिङ 108 फुट स्ट्याच्यु अफ लर्ड शिवा. सो घुम्दा घुम्दै कालीजी पनि आइपुग्नुभयो फाइनली नाम्ची. उहाँ दिउँसो हिँड्नुभएको. म हिँड्नुभन्दा अगाडि नै रेडी भएर हिँड्नु भएको थियो तर अहिले भर्खरै आइपुग्नु पर्छ. सरी ब्रो दिएँ मैले. के भन्नु छ हजुर? केही छैन. आज तपाईँले जित्नुभयो, भोलि मेरो पाला. हामी त कुरा कुर्दै सक्दैन. बिचरा रुसमा र अनमोल यहीँ कुरै हो दिनुभयो मलाई. त बिहानै अब आउने भनेर हामी त के अरे ब्रेकफास्ट गर्ने बित्तिकै रेडी भएर बसिरहेको. आफै गाडी लिएर आयो हाल्थ्यो नि त. होइन त्यहाँ अब भनेर हायर गरायो भने कुरा के भयो भने त्यो केटा 2 जना हिजो अस्ति आएको थियो होइन. अनि फेरि पठाइदिन्छ भनेपछि त कुर्नु पर्यो नि त. तर आइयो त ब्रो, आइयो फाइनली आइयो. हिजो त त्यहाँ त फेसिसको कुरा गर्ने हो भने त लाइक द्याट वाज सो रिच है हिजो. के फेसिस क्या जस्तो सुजन चापागाईहरू आएको थियो होइन. रिच नि लेभल मजा आयो, एकदम मजा आयो. त्यो जुन हिजोको क्राउड त ओ माय गॉड हुन्छ नि रेस्पोन्स. फाइनली अब हाम्रो आफ्नो मोमेन्ट भनेको त लाइक बिइङ अन स्टेज कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ. साउन्ड असम हो, पर्फर्म पनि दामी गर्नु पाइयो होइन.
क्राउड सबैले सबै गीत आफूसँग गाइरहेको थियो होइन त्यो चाहिँ असम भयो होइन इच एन्ड एभ्री वान पुरा इन्जोय गरौँ हो नि इच एन्ड एभ्री वान अब आज गएँ नि म होइन अनि अब आज सबैजनाहरू हो धन्यवाद हजुर हुन्छ नि यस्तो रमाइलो भयो हुन्छ नि अब हिजो चाहिँ त्यहाँ वरिपरि हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले चिनिरहेको थिएन होइन मलाई आज यसो बाहिर निस्किरहेको ए मान्छे यो पुरै छ होइन अब हिजोको गफ अझ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ तर अब हामी तलतिर जानु पर्ला अब नाम्ची बजार पनि यसो जाउँ यसो तातो बनाऊ जिउलाई चिज भएको छ तिमीलाई छैन सो नाम्चीको बजारमा हामी अहिले KFC पनि रहेछ वकिङ स्ट्रिट त्यहाँ के त्यो फायरबल किन्ने भन्छ त्यहाँ छ अरे उता गएको छ लानिन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन एक दुईजनाले मिल्दैन भन्दै थियो कि त्यहाँ एयरपोर्टमा कि भन्छ यहाँ भङ्सारमा होला भन्सारमा होइन एयरपोर्टमा हाम्रो एयरपोर्टमा हाम्रो एयरपोर्टमा गर्छ हो त्यो त दिपक दाइ दाइले पनि भन्नुभएको काम थाहा छैन मलाई अब निकाल्नु भन्ने टाइपको कुराहरू त्यो दिपक दाइ त्यो खोलेको चाहिँ दिँदैन तर सिल बन्द छ भने चाहिँ पाइन्छ तर अब त्यो अब अभियसली के अरे 4-5वटा बोकेर त जान पाएन त्यो चाहिँ पाइन्छ नभए त्यही खाएर गइदिनु नि तपाईँले जस्ट केयरिङ सुवेनियर लाने त्यहाँ एउटा के पाए फायरबल ट्यु पढेको नि ए हजुर हो र हजुर ए ओके ट्यु कहाँ के पढ्नु भएको हिस्ट्री पढ्नु भयो भनेपछि उता किर्तिपुरमै ए दोस्रो घर जस्तो अनिल बोले चाहिँ आज पुरा नाम्ची बजार घुम्दैछ इभिनिङ टाइममा अब बजारपछि फेरि एकचोटि वार्मअप गर्न जाँदैछु द चार्मिङमा So brother, I didn't catch your name. Lukin. Okay. Very nice meeting you. Nice meeting you. एउटा गीत गाइदिनु त फुल बुट्टे सपक्के के भन्छ सपक्कै पारे सपक्कै पारे तर गालीसँग चाहिँ होइन ह्याङआउट गर्दाखेरि जहिले आई फिल लाइक सो त्यो पोजिटिभ भाइब्स क्या होइन नि एनर्जी नै त्यो डिफ्रेन्ट लेभलको लाग्छ क्या मलाई अनि अब हामी खासै त्यही ह्याङआउट गर्दैनौँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन त्यति भेट्दैनौँ होइन अब when we do we go wild. This is what we are. रमाइलो अनि ब्रो थ्याङ्क यू सो मच फर द गुड टाइम हाम्रो चाहिँ यहाँ विवेक ब्रो हुनुहुन्छ है Thank you so much for coming. ल अब चाहिँ हामी पनि प्रस्थान हुन्छ हाम्रो त्यहाँ मोमो र भातसँगै खाने प्लान छ मोमो र भात दिउँसोको मोमो रातिको भात अब भोलिको बिहानको ब्रेकफास्ट त्यही हुनेवाला छ त्यही भात फुटेर भोलि बिहान यो चाहिँ हाम्रो भानुभक्त आचार्य आदिकवि उहाँको यहाँ प्रतिमा पनि रहेछ राशि दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो छन् सबै चिजहरू छन् घरभित्र नै छन् यो उहाँको कृति हो दिस इज वाट इट इज लाइक हुन्छ सिक्किमको हुन्छ नि हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ स्पेसियालिटी क्या द्याट्स हाउ वी कनेक्टेड विथ नेपाल भनेर भन्छ नि होइन अब नेपाली संस्कृति नेपाली साहित्यदेखि लिएर अब एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड क्या अमेजिङ भन्नु नेपालमा चाहिँ खास उहाँ अब है हाम्रो आदिकवि भानुभक्तको चाहिँ यति मात्रै थियो अरे क्या आदि टाउको चाहिँ तर यहाँ चाहिँ डल्लै बनाएको नि यहाँ जस्तो हो डल्लै भानुभक्त Sorry. Little bit tipsy but full fun. Touching Namchi and we go. Great fun with great people. Touch and go. This was pure fun. I truly enjoyed it. The event, the people and the place. Memories for life. Thanks for watching. See you soon.